ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಲಿತ ಸೇನೆದು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ತರಹ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಫಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಫಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಬನ್ನಿ ತಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये मोहल्ले के अंदर आपको जो हमारे दलित सेना का जो मैनिफेस्टो क्या है इसके बारे में और यहाँ के आवाम के तरफ से जो आदमियों के दिल में जो बात है जमने की, ये सब देखो मैं सब जना का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि वो कहते आज का माहौल क्या है, आज की हालत क्या है, आज की मौजूदा हालत क्या है, इसके ऊपर कैसा काम करना। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ला को ही जो हमने समझा को ही ये क्या है वो चीज़ें वो गलिया में वो जगह कुछ है। ये चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हर गली हर मोहल्ले में हमें पहलाना दिखाना। अब इलेक्शन जो ख़त्म हो को है, कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है कर को हर आदमी हर आवाम को भी ये बात मालूम है। तो ये वजह से हमें पूरे को इकट्ठा कर को सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम पूरे मिल को हमें यहाँ एक जॉइनिंग प्रोग्राम करेंगे अगर वो पूरे मिल को ही, और हमें पूरे जने यहाँ का जो हमारा मैनिफेस्टो क्या है दलित सेना का इसके बारे में समझा को ही इंशाल्लाह पूरे भाइयों से इतनी तो उम्मीद है इंशाल्लाह जमती कर को है। और ऑलरेडी बहुत सारे आदमियाँ वादा कर को इंशाल्लाह इसके अंदर जमती कर को आगे भी बहुत सारे जमेंगे इकट्ठा होंगे पूरे मिल को काम करेंगे। क्या है काम करने का मेन मकसद क्या है, जो कम हालात हैं आज के मौजूदा जो हालत हैं कम हालात हैं इसके ऊपर जो हमें क़ानून से क्या हमें जो गवर्नमेंट से क्या है हमारा हक़ क्या है वो लाभ को कैसा देना, हमें कम हालात आदमियों को इनका हक़ कैसा दिलाना, हमें ये चीज़ सभी हमें मिलजुल को पूरे मिल को करेंगे बोल को हमें आपको ही पूरे मिल को ही और पूरे इसके अंदर जमती कर को भी ही इंशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद है पूरी जमती आगे आज ये गली में एक मोहल्ले के गली के अंदर कर रही इंशाल्लाह मुझे इतना तो भरोसा पूरे आवाम से हैं कि आज गली से सुबह मोहल्ले से पूरे स्टेट में इंशाल्लाह हमें कंधे से कंधा मिला को खड़ेंगे। हर एक आवाम के वास्ते भूखे के वास्ते हमें क्या है उनके जो असल मकसद क्या है उनका जो उनको क्या दिलाना हमें उनके जो ये काम जो है इंशाल्लाह हमें मिल को करेंगे। इंशाल्लाह पूरे मिल को जुड़ो आगे बढ़ो। दलित सेना में जो भी हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अन्ना हनुमान जी अलसिंगी ही हर आवाज़ के ऊपर हर उनके एक आवाज़ को पूरा कर्नाटका को खड़ता है, हमें उनके साथ खड़ेंगे, हमें उनको साथ देंगे कंधे से कंधा मिला को हमारे वास्ते उन्होंने खड़ रही हैं उनके वास्ते हमें खड़ को साथ देंगे करो पूरे आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ। सर यहाँ की आवाम आपके साथ जुड़ी तो क्या फ़ायदा होगा सर? यहाँ के आवाम जुड़ी तो हमना क्या फ़ायदा नहीं, इसके अंदर क्या है यहाँ के आवाम के वास्ते जो कम हालात में जो आदमियाँ हैं इस जगह वाले के वास्ते इस कर को नहीं है दलित सेना ऑल ओवर कर्नाटका ऑल ओवर इंडिया वाले के वास्ते जो जिसका हक नहीं मिल रहा वो हक दिलाने के वास्ते हमें खड़ी उनके साथ। ओके अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜೈ ದಲಿತ ಸೇನೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನುಮಂತ ಜಿ ಅಲ್ಸಿಂಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಬೀಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಬೂಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು। ಇನ್ನೂ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಾಣವರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇದೇ ಥರ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ನಾವು ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದೆಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಹಾಕಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ। ಸರ್ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದು? ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಅಜೆಂಡಾ ಏನಂದರೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೊಂಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಏನೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ,
ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ MLA ಆಗಿರಲಿ, MP ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುದುಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುದುಕರಾಗೋ ಕಾಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇಳಿಬೇಕು. ಆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಎಂಥವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ಪರ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಜನರದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಂ, ನಾಮ್ ಬೋಲೋ ಕೈ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೇದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ದಲಿತ ಸೇನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು